પંચમહાલ જિલ્લામાં ગૌ તસ્કરી કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે અને જેમાં લક્ઝુરિયસ ગાડીમાં ગૌ તસ્કરી કરવામાં આવતી હતી તો પોલીસને મળેલ નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીમાંથી મળી આવી છે અને જેમાં તસ્કરો તસ્કરીને અંજામ આપતા હતા અને સાથે જ ગાડી સંતાડવામાં મદદરૂપ થનાર ગોધરાના એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરાઈ છે। ગૌ તસ્કરી કરી સ્થાનિકોને ધમકી આપનાર આરોપીઓની પોલીસે શોધખોળ હાથ ધરી છે। गुजरात हाईकोर्टना एडवोकेटे एएमसी कमिश्नर ने पत्र लख्यो छे। गोता छारोड़ी वसंतनगर जवा तरफनो मार्ग बंद कराता राहदारीओने हालाकी पड़ी रही है जे मुद्दे हाईकोर्टना एडवोकेटे पत्र लख्यो छे। सोलाथी वाहन चालकोने गोदरेज गार्डन सिटी वंदे मातरम राजनगर सहितना विस्तारोमां जवामां हालाकी पड़ी रही है। छेल्ला 6 महीनामां एसजी हाईवे पर स्ट्रीट लाइट झीब्रा क्रॉसिंगना अभावे अकस्मात थयानो पण पत्रमां उल्लेख छे। एसजी हाईवे पर स्पीड ब्रेकर स्ट्रीट लाइट सहितनी व्यवस्था ऊभी करवा पत्रमां रजूआत कराई छे। परंतु आ रोड क्रॉस करवा माटेनी कोई ज पेडेस्ट्रियन माटेनी कोई ज ध्यान आपवामां नथी आव्युं। एक बे नानी जग्या राखवामां आवी छे अने बीजी जाળી राखवामां आवी छे। लोकोए क्यां जाय लोको कोई चालतो माणस 5 किलोमीटर फरीने यूटर्न मारीने पोताना घरे न जई शके। पूर्ण छे कि पेडेस्ट्रियन माटेनी कोई ज व्यवस्था न करीने एकदम अणघड रीते आ रस्तोनो जे कट छे बंध करी देवामां आव्या अने जेना हिसाबे नाना ने मोटा घणा बधा अकस्मात हमेशा थता रहता था। पेसेंजर रिक्शाओं पर चढ़ी चालक द्वारा रील्स बनावવાનો वीडियो वायरल થયો છે અને જેની તપાસ દરમિયાન વીડિયો દાહોદ જિલ્લાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે। સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલ વીડિયોના આધારે પંચમહાલ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ રિક્ષા અને રીલ્સ બનાવનાર ચાલકને શોધવામાં સફળતા મેળવી છે। ગોધરા તાલુકા પોલીસે રિક્ષા ચાલકની પૂછપરછ કરતા રીલ્સ દાહોદ જિલ્લાના અસાઈડી હાઈવે ઉપર બનાવી હોવાનું સામે આવ્યું છે। तो चालक विना रिक्शा दौड़ती रही और मौज थी चालक अन्य वाहन चालकों माटे जोखम ऊभू करतो रह्यो। तो पुलिसे कार्यवाही करता रील्स बनावनार चालके हवे क्यारे आ प्रकारनी रील नहीं बनावे तेवुं कही अने माफी मांगी। तो रिक्शा चालक सामे पुलिसे कड़क कार्यवाही करी छे कारण के ए जाहिर रस्ता पर आ रीते रील बनावतो हतो। कारण के आनी आसपासथी पण आप जोई शको छो के वाहनो पसार थई रह्या छे। एक तो चालक वगर आ रिक्शा चाली रही है तो चालती रिक्शानी बाजुमां पण ते उभो रहीने डांस करे छे। आ साथे ज रिक्शानी उपर चढ़ीने पण ते डांस करतो जोवा मळी रह्यो छे। जो के पोलीसे गणतरीना कलाकोमां ज तेने दबोची लीधो छे अने त्यारबाद जे चालक छे तेनुं पण कहेवुं छे के हवे आ प्रकारनी रील नहीं बनावे। नवरात्रिने हवे गणतरीना दिवसों बाकी छे ने त्यारे सूरतमांथी हथियारों साथे 2 व्यक्ति झड़पाया छे। सूरतनी कापोद्रा पोलीसे देशी हाथ बनावटना कट्टा अने जीवता कार्टीज साथे 2 व्यक्तिने दबोच्या छे। कापोद्रा पोलीसे नाना वराछा चीकुवाड़ी ब्रिज पासेथी रिक्षामां आरोपीने पकड़ी पाड्या छे। आरोपीओ अन्य व्यक्तिने कट्टा वेचवा लाव्या हता। तो आरोपी पासेथी 2 हाथ बनावटना कट्टा 3 कार्टीज 3 मोबाइल અને 1 રિક્ષા કબજે કરાઈ છે। આરોપીઓ પાસેથી 3.20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કરાયો છે। સઘન ચેકિંગ કરતા રિક્ષાની અંદર બેઠેલ 3 ઈસમો પાસેથી દેશી બનાવટના કટ્ટા નંગ 2 તથા જીવતા કાર્ટીજ નંગ 3 તથા 3 મોબાઈલ અને ઓટો રિક્ષા મળી કુલ્લે કિંમત ₹3,20,000 જેટલો મુદ્દામાલ હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ રજા આપશો। નમસ્કાર। Sanitation policy, possibly the most important that this government has initiated. Overall, there were about 110 million toilets constructed. ये एक सामाजिक आंदोलन से बढ़कर के जन आंदोलन बना। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो स्वच्छ हो और दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ के लिए दिशा दे।
બીજા દિવસે વરસાદ પડ્યો. કોડીનારના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો. સતત બીજા દિવસે ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો. બાવના, પીપળવા, માલશ્રમ, માલગામ, જંત્રાખડી સહિતના ગામોમાં વરસાદ પડ્યો. નવરાત્રી પહેલા વરસાદથી ગરબા આયોજકોની વધી ચિંતા. વડોદરાવાસીઓની જાણે દશા બેઠી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કુદરત રૂઠી હોય તેમ વડોદરા પર 2 મહિનામાં ત્રીજી વાર પૂરનું સંકટ મંડરાયું. વિશ્વામિત્રી નદીની સપાટી ભયજનક સપાટીથી 1 જ ફૂટ ઉપર છે. હાલ વિશ્વામિત્રીની સપાટી વધીને 25 ફૂટે પહોંચી. ભયજનક સપાટી 26 ફૂટ છે. કાલાઘોડા બ્રિજની જળ સપાટી 25 ફૂટે પહોંચતા ફરી પૂરનું સંકટ તોળાયું. ધીમે ધીમે નદીની સપાટી વધી. જેમ જેમ પાણીનું લેવલ વધી રહ્યું છે તેમ તેમ વડોદરાવાસીઓના ધબકારાના લેવલ વધી રહ્યા છે. લોકો જીવ તાળવે ચોંટાડીને બેઠા છે. વિશ્વામિત્રી નદીની સપાટી વધતા કાંઠા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. પરશુરામ ભઠ્ઠા વિસ્તારમાં પાણી ઘૂસ્યા છે. પરશુરામ ભઠ્ઠાના ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના દ્રશ્યો જુઓ. એક યુવક પાણી વચ્ચે ઝૂંપડપટ્ટી ઉપર ચડી ગયો. ચારે તરફ પાણી છે અને યુવક ઝૂંપડપટ્ટી પર ચડીને લાચાર યુવક કેમેરામાં કેદ થયો. નદીના પાણી ઘૂસી જતા યુવકે પોતાની વધી ઘટી ઘરવખરીને બચાવવા હવાતિયા પણ માર્યા હતા. બીજી તરફ વડસર ગામમાં વિશ્વામિત્રી નદીના પાણી ફરી વળતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ. કાંસા રેસિડેન્સી, સમૃદ્ધિ, કોટેશ્વર ગામમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા. પાણી ભરાતા ઘણા લોકો પોતાના ઘરમાં ફસાયા. રાત્રે ફાયરની ટીમે રેસ્ક્યુ માટે પહોંચી સાથે જ એનાઉન્સમેન્ટ કરીને લોકોને સચેત કરાયા. નદીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું હોવાથી લોકોને તાત્કાલિક સલામત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપી. વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદીના પાણી કહેર મચાવે તે પહેલા વરસાદી પાણી ભરાતા નુકસાનીના પણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. વરસાદી કાસમાં રિક્ષા ખાબકી. સદનસીબે કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાની નથી થઈ. સીએનજી રિક્ષા રોડ પર વાળવા જતા બની ઘટના. રિક્ષા કાસમાં ખાબકતા રિક્ષા ચાલક જીવ બચાવવા રિક્ષાની ઉપર ચડી ગયો. તો વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદીના પાણી રોડ પર આવતા મગરો રસ્તા પર નીકળ્યા. વડસર ગામ રાઠોડવાસ પાસે એક મહાકાય મગર દેખાયો. 8 ફૂટનો મહાકાય મગર આવી પહોંચતા સ્થાનિકોમાં ભય ફેલાયો. સ્થાનિકોએ જીવદયા પ્રેમીઓને જાણ કરતા મગરનું રેસ્ક્યુ કરાયું. ટીમના સભ્યોએ સ્થળ પર પહોંચી 1.5 કલાકના જહેમત બાદ મગરનું રેસ્ક્યુ કર્યું. મગરને વન વિભાગની ટીમને સોંપાયો. ગુજરાતની જીવાદોરી સરદાર સરોવર છલકાવાની તૈયારીમાં છે. ત્યારે આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારે 1 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ નર્મદા નીરના વધામણા કરશે. કેવડિયા ખાતે પહોંચી નર્મદા નીરના વધામણા કરશે, પૂજા અર્ચના કરશે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના પગલે નર્મદા ડેમમાં પાણીની સતત આવક વધી રહી છે. હવે નર્મદા ડેમ છલકાવાથી માત્ર 5 થી 6 સેન્ટીમીટર બાકી છે. નર્મદા ડેમની સપાટી સિઝનમાં પ્રથમવાર 138.61 મીટર પર પહોંચી છે. ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 છે. એટલે ડેમ છલકાવાની થોડી જ છેટું છે. 99.99% ડેમ ભરાઈ ગયો છે. હાલ ડેમના 3 ગેટ 1.30 સેન્ટીમીટર ખોલીને પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. પાણીની આવક 81,508 ક્યુસેક થઈ છે અને ડેમના એક દરવાજાના 3 ગેટ 1.30 મીટર ખોલીને 80,980 ક્યુસેક અને વડોદરાના કાંઠાના ગામોમાં તાકીદ કરી છે. મહત્વનું છે કે સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવાનું કામ 2017માં પૂર્ણ થયું હતું. ત્યારે 16 સપ્ટેમ્બર 2017માં ભરાયો હતો. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અહીંયા આવી કર્યું. ચાલુ વર્ષે 2024માં પણ 1 ઓક્ટોબર 2024 ફરી નર્મદા ડેમ છલોછલ ભરાશે. આ વખતે પીએમ નહીં પરંતુ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ નર્મદા નીરના કરશે વધામણા. જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદથી ઠેર ઠેર देश की धरती से जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना. સાબરકાંઠામાં જને કર્યો હતો, માતાએ જ હત્યા કર્યાનો ખુલાસો. બોટાદમાં ટ્રેન ઉથલાવવાના ષડયંત્રમાં મોટી સફળતા. ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કરનારા 2 આરોપી ઝડપાયા. દેવું વધી જતા ષડયંત્ર કર્યાનો ખુલાસો. રાજકોટના માંડા ડુંગરમાંથી ઝડપાયો